Namaste. Okay, today I am going to discuss about ratio analysis. Question 2079 को TU मा सोधेको BBS first year को question हो. It is for 10 marks. Very important question because financial statement analysis is the very important chapter, important part of all the management students. So there are different information, and on this information we have to calculate different requirements. So the first thing is that the following information is provided. We have given inventory at the beginning, quick assets, tax we have given, current liabilities, general reserve, long-term debt, equity dividend, कति dividend payment गर्ने, preliminary expenses, operating profit 60,000, that is 15% of net sales, that is the important thing, and equity share capital, that is 2 lakhs at the rate 100 each, cost of goods sold 80%, cost of goods sold 80% of total sales, and inventory turnover ratio is given 8 times. On the basis of this information, we have to calculate different amount of sales, पहिला calculate, inventory at the end, current ratio, debt equity ratio, return on shareholders equity, dividend per share, and net profit margin हामीले calculation गर्नुपर्ने हुन्छ. So अब हेर्नुस् है, amount of sales calculation गर्नको लागि we have to given base. This is the base. अब यो base हो र यो base को आधारमा हामीले चाहिँ total amount, how much we calculate यो net sales during the year, amount of sales कसरी calculation गर्ने भन्ने कुरो हामीले find out गर्नुपर्ने हुन्छ. So amount of sales equals, the first one is amount of sales equals to, we have a formula, operating profit, because operating profit is given 60,000, that is for net sales, sales जति छ त्यसको 15% मात्रै हो. So 100% is net sales. हामीले यसरी बुझ्नु के पर्यो भने net sales equal to 100% है, 100% हो भने 100% net sales हो, तर त्यसको हामीलाई के दिएको छ भने 15% of sales is equals to rupees, that is operating profit 60,000 दिएको छ है. र यो भनेको अपरेटिङ प्रफिट को बेसमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने, सो यो कति पर्सेन्ट मात्रै, इट इज फर 15% 60,000 हो भने 100% हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. Therefore amount of sales equals to 60,000 divided by 15 into 100 गर्यो भने we can easily find out the total amount of sales during the year. किनकि this is for 15%. Therefore 15 चौको 60, 1 2 3, therefore rupees 4 lakhs. Okay, net sales during the year rupees 4 lakhs. पहिलो रिक्वायरमेन्ट मा हाम्रो बेस अपरेटिङ प्रफिट दिएको थियो 60,000 for 15%, 100% हामीले सेल्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि the amount of sales is equals to 4 lakh. 4 lakh पहिलो रिक्वायरमेन्ट आयो. अनि सेकेन्डमा के भनिदिएको छ भने the next one B is ending inventory. या अब यसको लागि ending inventory we have to calculate. यसको लागि beginning inventory दिएको छ. Then we need to find out average. र त्यसको लागि we need to calculate inventory turnover ratio. So हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने भने इन्भेन्ट्री एट द एन्ड इक्वल्स टु हाउ मच वी नो. अब मैले वी नो वी हेभ एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो इज इन्भेन्ट्री ओभर रेसियो equals to cost of goods sold divided by average inventory. Okay, this is the important one, right? This is formula. Inventory turnover ratio equals to
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। यदि कस्ट अफ सोल्ड क्यालकुलेसन गर्न सकिएन भने नेट सेल्स आइसक्यो, नेट सेल्स डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री पनि हामीले गर्थ्यौँ। तर क्वेसनमा के भनिदिएको छ हेर्ने अब है, अर्को के दिएको छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इज 80% अफ टोटल सेल्स। नाउ द टोटल सेल्स इज 4 लाख, यसको 80% हाम्रो के हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। र एभरेज इन्भेन्ट्री दिएकै छैन, बट वी हेभ गिभन द भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। सो मैले माथि मेटाएँ, लेख्दै जानु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। इट इज माई रिक्वेस्ट टु अल द स्टुडेन्ट्स, प्लिज मेरो युट्युब च्यानल हेरिदिनु होला, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि विभिन्न स्टुडेन्टसँग रिलेटेड सब्जेक्ट म्याटरहरू मैले डिस्कसन गर्दै आइरहेको छु। दिस इज फर बीबीएस फर्स्ट इयर, भेरी इम्पोर्टेन्ट, बिकज बीबीएस फर्स्ट इयरका स्टुडेन्टहरू इक्जामको तयारीमा हुनुहुन्छ। यही आउँदो चाहिँ 16 गतेबाट इक्जाम छ, त्यसैले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यु हेभ टु स्टडी, यु हेभ टु वाच एन्ड यु हेभ टु प्र्याक्टिस मोर एन्ड मोर। सो अब यसमा हामीले आर देन वी हेभ गिभन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 8 times इक्वल्स टु देन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 80% of sales, that is 80% of sales is how much rupees, that is 80% of sales भनेको of rupees 4 lakhs divided by average inventory थाहा छैन, or 8 times equals to 8 चौको 32, 3,20,000 डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो फर्मुला के छ, एभरेज भनेको ओपनिङ इन्भेन्ट्री, ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइडेड बाई 2। मैले यतै लेखेँ, यसो फर्मुला गर्दा पनि हुन्छ, यसलाई अर्कै उसमा क्यालकुलेसन गरेर निकाल्दा पनि भयो। एभरेज इन्भेन्ट्री, अब वेयर एभरेज इन्भेन्ट्री इक्वल्स टु ओपनिङ stock plus closing stock divided by 2. Then we have given अब यो फर्मुलाबाट पनि हामी क्यालकुलेसन माथि जस्तो यसैबाट पनि हामी यहाँ के थियो भने एभरेज है, ए सजिलो भयो, एभरेज इन्भेन्ट्री therefore average inventory equals to multiply गर्ने यता 3,20,000 divided by 8 equals to rupees 8 चौको 32 40,000। या अब नि एभरेज इन्भेन्ट्री इज 40,000, कति आयो एभरेज इन्भेन्ट्री 40,000। देन वी नीड टु क्यालकुलेट क्लोजिङ स्टक एट द इन, दैट इज वी कल क्लोजिङ इन्भेन्ट्री, क्लोजिङ स्टक। एभरेज आइसकेपछि अब वेयर वी हेभ दिस फर्मुला, वेयर एभरेज इन्भेन्ट्री इक्वल्स टु ओपनिङ इन्भेन्ट्री अथवा ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइडेड बाई 2, और एभरेज दैट इज 40,000 equals to opening stock, beginning stock we have given 60,000 in the question, beginning inventory, and plus closing inventory at the end of date we have to calculate closing inventory अथवा closing stock or inventory, same thing, divided by 2. Therefore our 80,000 equals to 60,000 plus closing inventory. Closing inventory.
therefore क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक equals to rupees 20,000, 20,000 आयो. Okay, then next requirement is calculate inventory at the end. We know inventory at the end or closing inventory is 20,000. Net sales already हामीले फर्स्ट क्याल्कुलेट गर्यौँ 4 लाख. So दुईटा कुरो निस्क्यो, एउटा नेट सेल्स अमाउन्ट, देन नेक्स्ट थिङ इज इन्भेन्ट्री एट द एन्ड बिकज द्याट इज क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेट गर्नुको लागि बिगिनिङ त दिएकै छ. हामीले एभरेज चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोबाट एभरेज आयो र हामीले सजिलैसँग क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ. यसरी हामीले विभिन्न दिएका रिक्वायरमेन्टको विभिन्न इन्फर्मेसनको आधारमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ. सो नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट नम्बर सी. रिक्वायरमेन्ट नम्बर सीमा के भनिदियो, हाम्रो करेन्ट रेसियो. करेन्ट रेसियो इज इक्वल्स टू करेन्ट एसेट्स divided by current liabilities. मैले यसका विभिन्न फर्मुलाहरू रेसियो एनालिसिससँग रिलेटेड विभिन्न टाइप्सहरू योभन्दा अघिल्लो विभिन्न भिडियोहरूमा डिस्कसन गरिसकेका छु. लिक्विडिटी रेसियो, टर्नओभर रेसियो, एक्टिभिटी रेसियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो र मार्केट इभ्यालुएसन रेसियोहरू विभिन्न डिस्कसन गरिसकेका छु र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नुपर्नेछ. सो अब करेन्ट एसेट्स, क्विक एसेट्स त वी हेभ गिभन 180, देन इन्भेन्ट्री जस्ट वी हेभ क्याल्कुलेट. This is closing inventory at the end of year is 20,000. So total current assets equals to 1,80,000 plus inventory just we calculate divided by current liabilities are given, that is 1 lakh. So as total current assets are 2 lakhs divided by 1 lakh. Now the current ratio is 2:1. It is equal to standard ratio. Very important, because the standard current ratio is 2:1. किनकि लाइबिलिटी भन्दा हाम्रो करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लाइबिलिटी भन्दा करेन्ट एसेट्स चाहिँ 2 टाइम्स बढी छ र स्ट्यान्डर्डसँग यो म्याच गर्यो. त्यसैले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोजिसन. कुनै यो कम्पनीको यो बिजनेसको चाहिँ यो करेन्ट रेसियो एकदमै स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. र यदि इन्टरप्रिटेसन एन्ड एक्सप्लानेसन गर्नु परेको छ भने यसरी हामीले के गर्ने भने, या बाई द हेल्प अफ एनालिसिस अफ दिज डिफ्रेन्ट डेटा, द करेन्ट रेसियो इज 2:1 एन्ड इट इज जस्ट द स्ट्यान्डर्ड रेसियो एन्ड द पोजिसन, लिक्विडिटी पोजिसन अफ कम्पनी इज बेटर एन्ड साउन्ड भएर हामी के गर्न सक्छौँ, क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ. सो देन नेक्स्ट वान इज यो पनि करेन्ट रेसियो भयो, डेप्ट इक्विटी रेसियो. मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ विभिन्न यो टाइप्स अफ रेसियो डिस्कसन गरिसकेका छु, विभिन्न फर्मुलाहरू डिस्कसन गरेका छु. योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हेर्नु होला, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला. सो नेक्स्ट डी नम्बरमा डेप्ट टु क्यापिटल रेसियो. Number D, debt to capital ratio. Debt to capital ratio is equals to long term divided by long term debt divided by shareholders equity or total capital, because total capital, yeah, it is the important one, right? अब हामीले long term debt is given, that is 150, but not given total capital, and total capital equals to long term debt plus shareholders equity. र shareholders equity मा पनि general reserve पनि दिएको छ, general reserve अनि इक्विटी क्यापिटल पनि दिएको छ, फिक्टिसियस प्रिलिमिनरी एसेट्स पनि दिएको छ भने यसलाई हामी यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ. एज मैले सिधै लेखेँ, लङ टर्म डेप्ट दैट इज गिभन 1,15,000, 150 not 1,50,000 divided by
यो टोटल क्यापिटल भनेको यहाँ टोटल क्यापिटल इक्वल्स टु शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट, यो फर्मुला हो। र शेयर होल्डर्स इक्विटीमा विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू हुन सक्छन्। एउटा इक्विटी शेयर क्यापिटल, एउटा चाहिँ जेनरल रिजर्भ, रिटेन अर्निङ, प्रिमियम, डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू दिएको छ भने हामी त्यो सबै सम गर्छौँ। देन अकर्डिङ टु दिस क्वेसन, यो क्वेसनको अनुसार हाम्रो क्यापिटल दिएको छ 2 लाख। हेर्नुहोस् है, 2 लाख, दिस इज क्यापिटल, एन्ड रिजर्भ इज गिभन 1 लाख, रिजर्भ प्लस 1 लाख। नाउ वी हेभ गिभन द प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यसलाई घटाइदिन्छौँ। दिस इज फिक्टिसियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, कुनै पनि फिक्टिसियस एसेट्स घटाउँछौँ हामी। घटाइसकेपछि आएको फिगर जति हुन्छ द्याट इज वी कल एक्ज्याक्टली हाम्रो क्यापिटल कति छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्छौँ। यो प्लस, अब यो त शेयर होल्डर्स इक्विटी आयो, प्लस लङ टर्म डेब्ट इज 1,50,000 र यो सबै टोटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि रुपिज 3 लाख, 3 लाखबाट यो 20 माइनस भयो 80, 13, द्याट इज 4,30,000। सो टोटल क्यापिटल इज रुपिज 4,30,000। अब हेर्नु, यसलाई पर्सेन्टेजमा हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने 100ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। देन द लङ टर्म डेब्ट इज 150। देन अब यहाँ हाम्रो टोटल क्यापिटल, लङ टर्म डेब्ट र टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस माइनस गर्दाखेरि 4,30,000 इन्टु 100%। सो एक्ज्याक्टली कति पर्सेन्ट आयो भने क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 34.88%, 38.88, 34 नट 38, 88%। यसको मिनिङ के हो भने टोटल क्यापिटल स्ट्रक्चरमा हाम्रो दुईटा, टोटल इन्टायर क्यापिटल स्ट्रक्चरमा हाम्रो चाहिँ यो लङ टर्म डेब्टको पार्ट कति छ भन्ने कुरो हामीले क्यालकुलेसन गरेको। इन्टायर सिस्टममा 34.88% चाहिँ डेट क्यापिटल छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। सो डेब्ट टु इक्विटी रेसियो पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो। डेब्ट टु इक्विटी रेसियो इक्वल्स टु लङ टर्म डेब्ट डिभाइडेड बाई शेयर होल्डर टोटल क्यापिटल। टोटल क्यापिटल भनेको टोटल क्यापिटल इज शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट। र यो फिक्टिसियस कुनै पनि यो 4वटा हुन्छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर र डेबिट ब्यालेन्स अफ प्रफिट एन्ड लस। केही कुरो यो दिएको छ भने द्याट वी हेभ टु रिड्युस फ्रम शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटीबाट घटाइसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली शेयर होल्डर्स इक्विटी कति छ भन्ने कुरो थाहा पाउँछौँ। र जोड्दाखेरि 2 लाख प्लस 1,20,000 त्यो घटायौँ, 150 चाहिँ यो लङ टर्म डेब्ट जोड्दा 430 र रेसियो क्यालकुलेट गर्दा 34.88% चाहिँ डेब्ट र इक्विटीको रेसियो छ। त्यति भनेको डेब्ट 34.88 र बाँकी ब्यालेन्स चाहिँ इक्विटी क्यापिटल छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हो। सो नेक्स्ट थिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी क्यालकुलेसन गर्नुको लागि वी निड प्रफिट। के चाहिन्छ? देन वी निड प्रफिट, एन्ड प्रफिट इज नट गिभन, प्रफिट दिएकै छैन। सो बट वी हेभ गिभन द बेस, बेस दिएको छ। र बेस के भनिदिएको छ भने इनकम ट्याक्स इज गिभन, that is 25%, and operating profit is given 60,000. So अब पहिला हामीले के फर्मुला नम्बर ए मा रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी इज equity equals to net profit after tax divided by shareholders equity. Into 100% percentage मा आउँछ। सो नेट प्रफिट इज नट गिभन। हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट 60,000 छ र हामीले नेट प्रफिट क्यालकुलेट गर्दाखेरि वेयर नेट प्रफिट इज
net profit equals to operating profit into 1 minus t गर्यो भने हाम्रो चाहिँ नेट प्रफिट आउँछ 60,000। अब यसलाई यसकै 60 मा 25% घटाए पनि हुन्छ क्याल्कुलेट। दिस इज माइनस है, माइनस 60,000 into 1 minus t भनेको 1 minus t घटाइसकेपछि 0.25 0.75 is rupees 60,000 into 0.25, that is rupees 45,000. Okay, 45 net profit। किनकि यसलाई यसरी पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। operating profit equals to rupees 60,000 less tax अरु छैन @ 25% र यसको 25% is 15,000। 15,000 घटाइसकेपछि नेट प्रफिट इज 45,000। दिस इज नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यसरी लेखे क्याल्कुलेट गरे पनि भयो र नेट अपरेटिङ प्रफिट माइनस 1 माइनस टी गरेर यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा पनि भयो, तर बुझ्दाखेरि यसरी सजिलो। सो अब हाम्रो नेट प्रफिट आइसकेपछि शेयर होल्डर्स इक्विटी त अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौं। नेट प्रफिट 45,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख कति आएको थियो, 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 20,000 into 100%। So that is 45,000 divided by 2,80,000 into 100% is how much? 45,000 divided by 280 into 100%, that is 16.07. Yes, 16.07%. 45,000 divided by 2,80,000. Okay, 16.07%। यसको मिनिङ के हो भने हाम्रो शेयर होल्डर्स इक्विटीको रिटर्न चाहिँ 16.07% छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज अल्सो कम्प्लिटेड, यो पनि कम्प्लिट भयो। देन नेक्स्ट थिङ इज दैट भेरी इम्पोर्टेन्ट डिभिडेन्ड पर शेयर। अब त सजिलो भइहाल्यो, बिकज वी हेभ गिवन डिभिडेन्ड, टोटल इक्विटी डिभिडेन्ड इज 20,000 and we need to calculate number of shares. So पहिला फर्मुला लेखौं, डिभिडेन्ड पर शेयर इक्वल्स टू डिभिडेन्ड पर शेयर नंबर एफ मा डिभिडेन्ड पर शेयर इक्वल्स टू डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट टू डिभिडेन्ड distributed to shareholders divided by number of outstanding share. Yeah, it is the formula. Then we have given dividend distributed to shareholders given 20,000, 20,000 दिएको छ, and number of shares are calculated. Now look at equity share capital 2 lakhs, that is the rate par value is 100 भनेको 2 लाख डिवाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ शेयर आउँछ, दिस क्यान्सल भयो। सो 20,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 3030 क्यान्सल, एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर इज रुपीज 10 भनेको मतलब प्रत्येक एउटा शेयरले चाहिँ
डिभिडेन्ड 10 रुपिस पाउँछ रिटर्न हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्टमा 10 रुपिस पाउँछ भन्ने कुरो हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ। सो डिभिडेन्ड पर सेयर इज डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड टु सेयर होल्डर्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर। नम्बर अफ इक्विटी सेयर आर टोटल क्यापिटल डिभाइडेड बाई पार भ्यालु अर इस्युड प्राइस। र यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आयो त 10 रुपिस पर सेयर डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ डिभिडेन्ड भन्ने कुरो। लास्ट वान द्याट इज नेट प्रफिट मार्जिन। नेट प्रफिट मार्जिन या इट इज इक्वल्स टु net profit after tax that already we calculated divided by net sales into 100% गर्यो भने that is net profit margin. So already हामीले net profit after tax 45,000 calculate गरेका थियौं divided by net sales is already 4 lakhs आछ 45,000 divided by 4 lakhs is 45,000 divided by 4 lakhs that is equals to 11.25%. ओके नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ टोटल सेल्समा हाम्रो कति छ 11.25% मात्रै छ भन्ने कुरा हामीले के बुझ्यौं। So 11.25% is net profit margin. So this is very important question. You will get 10 marks. यो चाहिँ exam मा 10 marks को question थियो। 10 marks long question. Yeah, we have given different information. So अब next आउने exam मा पनि विभिन्न डेटाहरु फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सँग रिलेटेड विभिन्न डेटाहरु दिएको हुन्छ। त्यो डेटाको बेसमा हामीले एउटा कुरो के माइन्डमा सेट गर्नुपर्छ भने विभिन्न फर्मुलाहरु फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसका विभिन्न फर्मुलाहरु हामीले माइन्डमा सेट गर्यौं भने क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुँदैन, एकदमै सजिलो हो। तर यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड, यु हैव टु रिसाइड अल दिस फर्मुलाहरु चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। देयर आर 5 टाइप्स अफ रेशियो। 5 टाइप्स अफ रेशियो का प्रत्येकको फर्मुलाहरु थाहा भयो भने दिएको डेटा यो इन्फर्मेसन अनुसार रिक्वायरमेन्टमा जे भन्यो त्यो हामी सजिलैसँग क्याल्कुलेसन गर्छौं। सो इट्स अगेन माई रिक्वेस्ट टु यु all the students and suggestion, please watch, listen, like and subscribe, and I need different constructive comments as well. Thank you very much. Thank you.